کہ وہ irrelevant کویشچن کرتے ہیں اور وداؤٹ اینی لاجک جو ہے نا بندے کو پھنسائی رکھتے ہیں. کوئی تک نہیں بن رہی تھی نا, کوئی بھی, سب کچھ تھا میرے پاس, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. مطلب بہت تنگ کیا انہوں نے مجھے. آپ کی شادی کب ہوئی؟ السلام علیکم everyone, this is طلحہ رحمان and welcome back to my channel once again. تو یار آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے کہ امیگریشن پہ آپ سے کیا کویشچن پوچھے جاتے ہیں یا پھر بیگم میری سے کیا کویشچن پوچھے گئے تھے. کیونکہ جب میری وائف آئی تھی میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ بیگم جو ہے میری UK آ چکی ہے, تو اس میں نا کافی سارے لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا امیگریشن کا ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا ہے اور وہاں پہ کون سے کویشچن پوچھے تھے آپ سے, کیا کیا چیزیں پوچھتے ہیں, کیا کیا ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوتے ہیں, ایزی ہوتی ہے, مشکل ہوتی ہے, کیا وہ آپ سے ریکوائرمنٹ کرتے ہیں. یہ سارا کچھ سین جو ہے وہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا. اسٹارٹنگ فرام دی پاکستان کے جب وہاں سے فلائٹ سٹارٹ ہوئی تھی تو کیا سارا ایکسپیرینس تھا. فلائٹ بیسیکلی پشاور سے سٹارٹ ہوئی تھی اور ایمریٹس نہیں قطر ایئر ویز تھی. تو پشاور میں سب سے پہلا امیگریشن کا ایکسپیرینس کیا تھا, کیسے سٹارٹ ہوا؟ سب سے پہلے جو ہے میں ایئرپورٹ گئی, جو کہ سب سے پہلے فرسٹ اسٹیپ ہی ہوتا ہے. ایئرپورٹ تو جانا ہے. پھر میں وہاں پہ گئی, پھر وہاں پہ جتنا بھی میرے جتنے بھی بیگیجز تھے نا ان سب کا ویٹ ہوا, جو کہ میرا بالکل ٹھیک تھا, تو اس میں مجھے کوئی ایشو نہیں ہوا. ورنہ اگر جن کے نہیں ہوتے نا, جن کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے تو پھر ان کو ایشو ہوتا ہے کافی زیادہ. تو میرا تو ایسا کوئی ایشو تھا ہی نہیں, کیونکہ میں پہلے سے ہی ویٹ کر کے لے کر گئی تھی اپنا سارا سامان. تو پھر اس کے بعد یہ سب کچھ کرا کے نا, سب کچھ ہو کے, جتنے بھی ٹیگز اور چیزیں سارا کچھ ہو کے, پھر ہم چلے گئے لاسٹ میں بورڈنگ کے بعد. لاسٹ میں ہم گئے امیگریشن کاؤنٹر پہ. جب ہم امیگریشن کاؤنٹر پہ میں گئی ہوں تو پہلے تو ایک لمبی لائن تھی نا, جس پہ کافی ٹائم لگ رہا تھا. ایک بندے پہ نا مطلب 10 to 15 منٹس لگ رہے تھے. مطلب میں نے سنا تھا کہ پاکستان میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ یا کراچی یا لاہور ایئرپورٹ پہ اتنا ایشو نہیں ہوتا امیگریشن والوں کا, لیکن پشاور والوں کا میں نے پہلے سنا تھا. لیکن میں نے بتایا تھا نا, ہاں آپ نے بتایا تھا, لیکن جب میں نے ایکسپیرینس کیا تو میں نے کیا واقعی پشاور ایئرپورٹ پہ جو ہے نا امیگریشن کاؤنٹر پہ کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے. وہ بہت ساری ایسے ہی ہے, بہت ساری ڈاکومنٹیشن. بہت زیادہ. اسلام آباد سے جاؤ نا آپ کو کچھ نہیں کریں گے, پشاور سے کراچی سے جاؤ, لاہور سے جاؤ, اسلام آباد سے جاؤ, کہیں سے بھی جاؤ نا, یہاں سے آپ کو تنگ نہیں کرتے. مطلب یہ ہے کہ جو لاجک والی بات ہے نا وہ پوچھیں گے آپ سے اور اس کے بعد آپ کو جانے دیں گے. پشاور میں یہ سین ہے کہ وہ irrelevant کویشچن کرتے ہیں اور وداؤٹ اینی لاجک جو ہے نا بندے کو پھنسائی رکھتے ہیں. اور ایون کہ کئی ایک دو اسٹوڈنٹ ایسے بھی تھے جن کو وہ پاسپورٹ کے ساتھ, یار آپ کو جب آپ کو ویزا آتا ہے نا, پاسپورٹ کے ساتھ ایک لیٹر ملتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا BRP اس ایڈریس پہ آیا ہے. وہ ایک اسٹوڈنٹ کے پاس نہیں تھا, اس کو بیچارے کو ایئرپورٹ سے واپس بھیج دیا کہ جاؤ تمہارے پاس لیٹر نہیں ہے, تم ٹریول نہیں کر سکتے. تو فضول میں تنگ کرتے ہیں یہ والے. تو میں جب گئی کاؤنٹر پہ, جب میری باری آئی تھا کھار کے, جب میں گئی تو پھر مجھے انہوں نے کہا کہ اپنے سارے ڈاکومنٹس دے. تو پھر میں نے اپنے سارے ڈاکومنٹس لائن بائی لائن دی, جگہ FRC ہو گیا, MRC ہو گیا, یہ سارے ڈاکومنٹس میں نے جب دے دیے نا, تو وہ پھر انہوں نے مجھے کھڑا رکھا کہ رک جاؤ, ابھی ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہ ڈاکومنٹس ریلیونٹ دے رہی ہو کہ نہیں دے رہی ہو, یہ چیزیں ہیں یا تمہارے پاس نہیں ہے یا کیسے. مطلب کوئی تک نہیں بن رہی تھی نا, کوئی بھی, سب کچھ تھا میرے پاس, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. لیکن اس میں بھی وہ کہہ رہے تھے نہیں ایسا نہیں, ایسا کرو, ایسا نہیں, ایسا کرو نا. پھر جب میں نے ان کو ان کا مانگا نا کہ آپ کے اپنے ہسبینڈ کا پاسپورٹ دیتے, میں نے کہا پاسپورٹ تو نہیں ہے میرے پاس, لیکن ان کا BRP کارڈ تو ہے میرے پاس. پاسپورٹ مانگنے کی کیا لاجک ہے؟ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, میرا پاسپورٹ ان کے پاس تھوڑا ہی ہوگا, میرا پاسپورٹ میرے پاس ہوگا نا. جب میں نے BRP کارڈ دیا تو پھر کہتے ہیں کہ BRP کلر پرنٹ کیوں نہیں ہے, یہ فوٹو کاپی کیوں ہے. مطلب اس طرح کے کویشچنس تھے. تو کافی ٹائم میرا لگ گیا تھا. تو بس اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ کہہ رہے تھے نا شادی کہ میرج پروف دو, شادی کیسے ہوئی ہے, کب ہوئی ہے, پاکستان آیا تھا, کیسے آیا تھا, کب آیا تھا, پھر گیا کب تھا. اچھا تو پھر کلاسز ڈسٹرب نہیں ہوئی. اچھا تو پھر آپ کیا کریں گی, آپ تو 20 مطلب ان کا یہ تھا کہ آپ تو 2-3 مہینوں کے بعد آپ واپس چلی آئیں گی, تو پھر آپ کے ہسبینڈ تو وہیں رہ جائیں گے, تو آپ کیا کریں گی. میں نے کہا تو پھر مجھے BRP کارڈ مل جائے گا نا میرا, کیونکہ وہ ویزا جو ہوتا ہے وہ تو انٹری کلیئرنس ہوتا ہے نا, جو آپ کا اسٹیکر ہوتا ہے وہ تو اس پہ وہ تو ہوتا ہی 3 منتھ کا انٹری کلیئرنس ہوتا ہے وہ تو, اس کے بعد پھر آپ کو BRP ملتا ہے. مطلب بہت تنگ کیا انہوں نے مجھے, بہت زیادہ, لٹرلی بہت زیادہ تنگ کیا. فضول کے کویشچنس تھے. اچھا یار, if you are a student and looking for accommodation, تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا کسی بھی کنٹری سے آ رہے ہو نا, تو آپ کو یہاں پہ آنے سے پہلے اپنی اکاموڈیشن بک کر کے آنی پڑتی ہے. اکاموڈیشن بک کرنے کے لیے یار آپ اسٹوڈنٹ سے اپنی اکاموڈیشن بک کر سکتے ہیں, آپ کسی پرسنل بندے سے بک کر سکتے ہیں, لیکن اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پیسوں کی جو شیورٹی ہے نا وہ آپ کو نہیں ملتی. تو یہاں پہ یہ ہے کہ اس پلیٹ فارم کے تھرو آپ کو آپ کی جو پیسے ہیں ان کی شیورٹی ہوتی ہے, آپ کی اکاموڈیشن جو ہے وہ آپ کو پراپر ایک دکھایا جاتا ہے اور وہی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ خالی آپ کو
दिखा दिया यहाँ पे आओगे कुछ होगा नहीं। तो इनकी ऑल ओवर द यूके अकोमोडेशन है और स्पेशली जो है यूनिवर्सिटीज के पास होती है, उसका फायदा ये होता है कि आपका जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है वो भी बचता है और साथ ही साथ आपका टाइम भी बचता है। अकोमोडेशन बुक करने के लिए ज्यादा कुछ भी नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। विद इन 24 आवर्स इनका एक एजेंट आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगा एंड यू कैन डिस्कस योर अकोमोडेशन अकॉर्डिंग टू योर बजट। बस कर आके मुश्किल से फिर मैं वहां से निकली, फिर मैं दोहा, हाँ। फिर मैं दोहा पहुंची वहां से, क्योंकि कतर एयरवेज था। फिर दोहा गई, फिर दोहा में जो है फिर से थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशंस मेरी हुई। फिर मैं उधर से, क्योंकि मैं अकेली थी तो मुझे तो काफी इतना भी मुश्किल नहीं हुआ, लेकिन फर्स्ट टाइम पता नहीं होता ना, फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग होती तो मुझे पता नहीं था कि कौन सा काम, जबकि मुझे बहुत सारा गाइड किया हुआ था इन्होंने, लेकिन उसके बावजूद ये था कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि चीजें कहाँ पे हैं, कौन से काउंटर पे जाना है। क्योंकि ये है कि जो लोग दोहा एयरपोर्ट, जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि दोहा एयरपोर्ट पे जब आप जाते हैं ना तो वहाँ डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, A-B-C-D-E के नेम से ना, मतलब ये हर एयरपोर्ट पे ना डिफरेंट टर्मिनल्स होते हैं ना, जहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती हैं। तो पहले तो मैं अपना वो ढूंढती रही ना कि मैंने किस जगह पे जाना है, A में जाना है, B में जाना है, C-D कौन सी जगह पे जाना है। फिर वहाँ पे काउंटर पे जो है वो रिसेप्शनिस्ट बैठे होते हैं, रिसेप्शन पे मतलब काउंटर्स होते हैं, वही डिफरेंट काउंटर्स होते हैं, तो उस पे बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन ली, तो फिर उसके बाद मुझे पता चला कि मैंने जो है बी वाले एरिया में जाना है। अल्फाबेट बी जो है वो बड़ा बड़ा ऊपर लिखा हुआ था, तो बस मैं फिर गई उधर बैठ गई और फिर मैं आ गई बर्मिंघम। हाँ, बर्मिंघम आने के बाद इन्होंने जो मेरा 2.5-3 घंटे इंतजार किया, जो कि आप लोग देख भी चुके होंगे वीडियो में। वो जिसने वीडियो नहीं देखी वो जाके देख सकते हो ना। जब फ्लाइट लैंड हुई थी ना तो उस दिन मेरा ख्याल है 2-3 फ्लाइट्स ना इकट्ठी लैंड हो गई थी एक टाइम पे। तो सीन ये हुआ कि इमिग्रेशन पे इतनी ज्यादा रश ना, मैं मतलब कि आया भी हूँ एक दफा, फिर पाकिस्तान गया हूँ, फिर आया हूँ, कभी इतनी रश नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। लेकिन इस बार तो भाई कोई इतनी ज्यादा रश थी ना, कम से कम हम लोगों ने 3-3.5 घंटे वेट किया वाकई। तो बस फिर जब वहां पे उधर जो वेट इस वजह से किया था कि बहुत ज्यादा फ्लाइट्स भी थी, एक बात तो ये भी थी, दूसरी बात ये कि मेरी तरह और बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज से लोग आए हुए थे ना, तो उनको इसलिए भी ज्यादा डिले किया जा रहा था क्योंकि वहां पे फिर इमिग्रेशन काउंटर था और फिर वहां पे क्वेश्चन आंसर किए जा रहे थे ना, तो इसकी वजह से भी काफी टाइम वहां पे भी लगा था। लेकिन जितना मैं पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे मैं जितना तंग हुई हूँ ना, उतना मैं यहाँ पे इतने क्वेश्चंस नहीं थे। बस जो लॉजिकल क्वेश्चंस थे उन्होंने वही मुझसे पूछे। यही पूछा कि भाई आपका हस्बैंड यहाँ पे स्टूडेंट है? मैंने कहा जी यहाँ पे मेरे हस्बैंड स्टूडेंट है, एज अ स्टूडेंट है यहाँ पे। अच्छा, आपकी शादी कब हुई? डेट बताएं, कौन सी डेट को आपकी शादी हुई है, आपका जो निकाह है वो किस डेट को हुआ, और फिर ये सारा प्रोसेस, फिर वही जो कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, MRC FRC वो भी इन्होंने देखी, मेरा वीजा देखा, पासपोर्ट चेक किया और उसके बाद उन्होंने स्टैंप लगा दी और कहा जाएं एंजॉय करें लाइफ, जाएं हस्बैंड भाई इंतजार कर रहे हैं जाओ भाई हस्बैंड इंतजार कर रहा है। तो खैर वो आपने वीडियो देखी होगी। इमिग्रेशन पे यार दो सबसे मेन चीज होती है, एक वो होता है आपका कॉन्फिडेंस। अगर आपने कॉन्फिडेंस लूज किया या आपको कोई चीज भूल गई तो आपका इंटरव्यू चलेगा 15-20 मिनट। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड उनके साथ लगे रहे ना, तो उनको बातों का जवाब दिया तो वो आपको लटकाते नहीं है। ये था कि मैंने आपकी बात कट की है, ये था कि मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हुई क्योंकि मेरे पास सब कुछ था, लीगल था सब कुछ। एक तो मैं लीगल भी थी, सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि जो इलीगल होते हैं उनका ये होता है कि वो परेशान हो रहे होते हैं कि हमारे पास ये चीज नहीं, तो वो उनके फेस एक्सप्रेशन से सब समझ आ जाती है ना। सही है। मेरा ये था कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स सारे मौजूद थे, जो वो मांग रहे थे सब मेरे पास थे और सब कुछ लीगल था, तो मैं किसी से मतलब कि कोई डर ही नहीं था मुझे। जो क्वेश्चंस कर रहे थे वो मैं उसी टाइम उनका आंसर कर रही थी और डॉक्यूमेंट सारे मेरे अपने पास पड़े हुए थे, तो मुझे तो कोई इशू नहीं हुआ। ऐसे ही है, अपनी रिसर्च जो है ना वो बड़ी जरूरी होती है। पता है क्या होता है, अब मेरे साथ एक दफा ये सीन हुआ ना, अभी लास्ट टाइम जब मैं पाकिस्तान गया था, मैं वापस आया ना तो मेरे फिंगरप्रिंट नहीं मैच हो रहे थे। अब जितने देर फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए ना जितनी देर, तो उतनी देर मेरे साथ वो बातें करता रहा, गप्पे शप्पे लगाता रहा। मतलब ये कि अच्छा कहाँ से आए हो, अच्छा पाकिस्तान से आए हो, किधर से आए हो, कनेक्टिंग फ्लाइट कहाँ से थी, स्टडी कौन सी कर रहे हो, अच्छा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पढ़ रहे हो, अच्छा तो मैं तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पता होगा, दुबई में तो ये होता है वो होता है, इस तरह की बातें। तो अब मेरा एक और दोस्त आया था, उसको फीस भूल गई थी अपनी, बाकी सबसे 2-3 मिनट का इंटरव्यू, उसको फीस भूल गई तो उसका इंटरव्यू को 15-20 मिनट चला गया। तो ये है कि इसलिए
इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ अगर आप एज अ स्टूडेंट भी आ रहे हो ना, तो अपनी ये है कि रिसर्च पूरी करके आओ। अब स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ना पता होता है मेरी यूनिवर्सिटी किस एरिया में है, ना पता होता है मेरे कोर्स की फीस कितनी है, ना पता होता है कि मेरे कोर्स के मॉड्यूल कौन से हैं। तो ये है ना, इसमें बंदा फंस जाता है। फीस पूछते हैं आपसे, फंड्स पूछ लेते हैं, स्पॉन्सर पूछ लेते हैं कौन है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी का एरिया क्या है, पोस्ट कोड क्या है, जो आपकी अकोमोडेशन है वो कहाँ पे है, उसका एड्रेस क्या है, जा किसके पास रहे हो, कोर्स कितने टाइम का है, अच्छा कोर्स के बाद क्या करोगे, फीस कितनी जमा कराई है, कितनी रहती है, बाकी जो रहती है वो कहाँ से जमा करवाओगे। ये सारे वही क्वेश्चन होते हैं जो आपसे आपकी यूनिवर्सिटी इंटरव्यू में पूछती है, प्री कैस इंटरव्यू, जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू जिसे कहते हैं बेसिकली। तो जो स्टूडेंट वो तो किसी ना किसी तरह कर लेते हैं, लेकिन इमिग्रेशन पे कोई इतना ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते यार। बस वही है कि पता होता है अगर आप वैलिड वीजा लेके आए हो ना, मसला तो कोई नहीं है। बस ये है कि कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे आके ना, उनको चीजें पता नहीं होती, लैंग्वेज की वजह से भी बहुत सारे लैंग्वेज का भी बिल्कुल लैंग्वेज की वजह से भी कहते हैं कि, लेकिन ये है कि इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते कि कोई आंसर ना कर सके, बिल्कुल आराम से आए। लेकिन कंक्लूजन ये है कि यहाँ पे आके आपको वो बातें या वो चीजें फेस नहीं करनी पड़ेंगी जो आपको मुझे नहीं पता बाकियों सब लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरा पाकिस्तान का एक्सपीरियंस इमिग्रेशन काउंटर पे बहुत बुरा था। क्योंकि जो पेशावर से आ रहे हो ना भाई, उनके साथ ये होने वाला है। तो इस्लामाबाद से आ जाओ यार, लाहौर कराची से आ जाओ, इसके अलावा वो बड़े एयरपोर्ट हैं, सियालकोट में है मेरा ख्याल में कि सरगोदा में, पता नहीं। बहरहाल ये है कि पेशावर में थोड़ा सा तंग करते हैं, बाकी आपकी मर्जी है यार, आपने जहाँ से भी आना है, जहाँ से आना है आप आ जाओ। तो हुई बस यूके आना है, कोई मसला नहीं है। खैर थोड़ी सी परेशानी होती है तो कोई बात नहीं है, बस यूके आना है, बस आ जाओ। उसके बाद ये है कि हो जाता है। बाकी तैयारी करके आओ, तैयारी कुछ भी नहीं है यार, बस चीजों का पता हो और कॉन्फिडेंट रहो, बस यही सारा बस यही बहुत है। हाँ, आपके पास सब कुछ लीगल है, आपका सारे आंसर्स आपको पता, आप क्या ये आंसर होंगे आपकी लाइफ रिलेटेड, आपकी शादी कब हुई है, डेट, ये सारी चीजें तो पता ही होती हैं। ये तो कोई खास बात नहीं है कि जिसकी आपको तैयारी करनी पड़े। हाँ, जिसको थोड़ी सी इंग्लिश समझने में और बोलने में मसला होता है थोड़ा सा उसके लिए इशू होता है, थोड़ा सा, तो वो भी इतना मसला नहीं है, सिर्फ 5% इशू होगा, इससे ज्यादा तो उनको भी इशू फेस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कॉन्फिडेंटली बात करनी है बस यही है यार। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बात ये है कि बस यार कॉन्फिडेंट हो, क्लियर हो जाता है। तो वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतने, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज ताला साइनिंग ऑफ, दिस इज अस साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।